الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ اس 8 نمبر سبق میں 3 علامات ہیں: ہما، کما، تما۔ آپ کو یاد ہوگا سبق نمبر 7 میں آپ نے پڑھا تھا کا، کی، کاف زبر کا، کاف زر کی، اور اس سے پیچھے آپ نے پڑھا تھا سبق نمبر 6 میں ہوا، ہیا، ہو، ہی اور ہا۔ ہوا اکیلے ایک مرد کے لیے، ہیا اکیلی ایک عورت کے لیے۔ اگر 2 کے لیے استعمال کرنا ہو تو پھر ہما، ہوا اکیلا، ہما 2 کے لیے۔ تو گویا کہ آخر میں جو الف ہے وہ 2 کا ترجمہ دے رہا ہے، اور کا اکیلے ایک مذکر کے لیے اور کما 2 کے لیے۔ اور اسی طرح ایک سبق آپ نے پیچھے پڑھا تھا تا، تی، تو اور تا ساکن، فعل کے آخر میں آنے والی 4 علامات، ان میں تا زبر تا تھا تو 2 کے لیے تما، 2 کے لیے تما۔ مزید اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں آگے چل کے۔ ہما، کما، تما، یہ تینوں علامتیں اسم، فعل اور حرف سب کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں، تعداد میں کسی بھی چیز کے تعداد میں 2 ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثلا ہما، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان دونوں، غائب ہے نا، ان دونوں۔ مثال کے طور پر ربہما، ان دونوں کا رب۔ ہما کا ترجمہ ان دونوں، باقی لفظ رب ہے، رب کا لفظ ہم اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ ربہما، ان دونوں کا رب۔ ولیہما، ولی دوست کو کہتے ہیں نا، ولی، ولیہما ان دونوں کا دوست۔ نفعہما، ان دونوں کا فائدہ۔ ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما۔ وہ دعا ہے نا قرآن پاک میں والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا ہے، میری خدمت کی ہے، اسی طرح آپ بھی ان پر رحم فرماؤ۔ ابوہما، ان دونوں کا باپ۔ ابو ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے، ابو، ابا جان وغیرہ۔ ابوہما، ان دونوں کا باپ۔ کنزہما، ان دونوں کا خزانہ۔ ایک کتاب ہے کنز الایمان، قرآن پاک کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے۔ اسی طرح کنز خزانے کو کہتے ہیں، یہ ہماری زبان میں استعمال تو نہیں ہوتا، ہماری کچھ کتابوں کے نام ہیں بہرحال۔ کنزہما، ان دونوں کا خزانہ۔ قومہما، ان دونوں کی قوم۔ احدہما، ان دونوں میں سے ایک۔ نوٹ، ہما کبھی ہما بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تبدیلی کی جاتی ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے من احدہما، ان دونوں میں سے ایک، یہ ہما ہی ہے، صرف پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کو اگر آپ پڑھیں من احدہما تو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور اگر اس کو آپ پڑھیں گے من احدہما تو آسانی سے پڑھ لیں گے۔ تو عربی زبان میں ایسا چلتا رہتا ہے کہ پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زبر کو زیر، زیر کو پیش، ہاں جی، اس طرح کی تبدیلیاں عربی زبان میں ہوتی رہتی ہیں۔ فیہما فاکہۃ،
अब अगर इसको पढ़ें फी हुमा तो मुश्किल है, फी हिमा इंसान आसानी से पढ़ लेता है। तो ज़बान पर रवानगी, अरबी ज़ुबान में इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। फ़ी हिमा फ़ाकिहतुन, इन दोनों बागात में फल हैं। दूसरी अलामत है कुमा, ये चूंकि काफ ज़बर का से कुमा बना है इसलिए तर्जमा तुम दोनों हाजिर के हवाले से। आगे चलें, रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब। पहले आपने पढ़ा था रब्बुहु, उसका रब, फिर आपने पढ़ा रब्बु का, तेरा रब। अब आपने पढ़ा रब्बु कुमा, तुम दोनों का रब। अलैकुमा, तुम दोनों पर आप समझ ही रहे हैं कि अला का तर्जमा है, और अला आपकी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होता है कैसे? अलहदा, अलल ऐलान, अलल उमूम वगैरह। अहदुकुमा, तुम दोनों में से एक। माअकुमा, तुम दोनों के साथ। लफ्ज़ मा उर्दू में इस्तेमाल होता है, मा अहलो अयाल, मइयत इलाही। बमा भी इस्तेमाल होता है बा के साथ। माअकुमा, तुम दोनों के साथ। कुलूबुकुमा, कुलूब जमा है कल्बुन की, कल्बुन दिल को कहते हैं, कल्बुन दिल को कहते हैं। एक बड़ा प्यारा शेर है, आपको सुनाता हूँ। कल्ब के लफ्ज़ को उसमें इस्तेमाल किया गया है। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी तुम्हें पयामे मोहम्मद का पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुलूबुकुमा, तुम दोनों के दिल। इत्तबाकुमा, उसने पैरवी की तुम दोनों की। इत्तबा उर्दू में आम इस्तेमाल होता है, ताबे फरमा, मुत्तबे सुन्नत। इत्तबाकुमा, उसने पैरवी की तुम दोनों की। आखिरी अलामत है तुमा, तीसरी अलामत ता से तुमा, इसका तर्जमा भी तुम दोनों होगा। तुमा, तुम दोनों ने चाहा। एक लफ्ज़ आप बोला करते हैं इंशाअल्लाह। अमूमन इंसान ये उस वक़्त कहता है जब किसी से कोई वादा करना हो या कोई ऐसा काम जो अब नहीं हो सकता, बाद में करना है। वला तकूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। ऐ मेरे हबीब, किसी काम के मुतल्लिक ये नहीं कहना कि मैं ये कल काम करूँगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहना है। वला तकूलन्ना, हरगिज़ हरगिज़ मत कहें ये बात कि ये काम कल करूँगा। अगर कहना है तो फिर रब की रहमत को अपने साथ मिलाओ, इंशाअल्लाह कहो। रब की मशीयत, उसका हुक्म, उसकी कुदरत, उसकी बादशाह तस्लीम करो। फिर कहो अगर मेरा रब चाहेगा तो मैं ये काम कर लूँगा, मेरा रब नहीं चाहेगा तो मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ये सारी बात शिअतुमा के लफ्ज़ से निकली है। माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह इसी लफ्ज़ से मिलते जुलते अल्फाज हैं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहेंगे, माशाअल्लाह जो अल्लाह चाहते हैं वो हो जाता है। मशीयत इलाही भी इसी का नाम है। अमूमन हमारे यहाँ ये लफ्ज़ भी बोला जाता है, मशीयत इलाही के मुताबिक ये हो गया। तो मशीयत इलाही क्या है? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की इजाज़त, अल्लाह की रहमत शामिल हाल होती है। अंतुमा, तुम दोनों। सबक हमारा मुकम्मल हुआ। हुमा का तर्जमा वो दोनों, कुमा का तर्जमा तुम दोनों, और तुमा का तर्जमा तुम दोनों। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता
استغفرک و اتوب الیک۔